أن الله يغرس روحه في الجنة وينور ضريحه ويعيد علينا من بركاته وأسراره وأنواره وعلومه في الدين والدنيا والآخرة. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة لوالدينا وولديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين. أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويرحم ويسكنهم في الجنة ويسلم أمور المسلمين ويكفيهم شر المؤذين ويتقبل منا ومنكم ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت في خير ورزق وعافية. وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن والاه. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكفي مزيدا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وأهل بيته وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسبع المثاني أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وبؤس وضير إنك ولي في كل خير ومتفضل بكل خير ومعطي لكل خير يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة من سخطك والنار. اللهم إنا رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا الله يا عظيم أنت العظيم قد همنا أمر عظيم وكل هادي همنا يا هلوميس بك يا عظيم. يا الله يا عظيم أنت العظيم قد همنا أمر عظيم وكل يا عظيم بك يا عظيم أنت القديم في الأجال أنت اللطيف لطيف لم تزال أنت القدير
قديم في الآجال أنت اللطيف لطيف لم تزال أنا أزيل ما قد نزال من فضيل خاطب الشديد يا الله يا عظيم أنت العظيم قال أمنا أمر عظيم وكل يا منبس بك يا عظيم حي قديم واجد باق ظني ماجد حي قديم واجد باق ظني ماجد عدل إله واحد بر رؤوف بالعبيد يا الله يا عظيم أنت العظيم قال أمنا أمر عظيم وكل آتين حمدا يا منبس بك يا عظيم وللنبي صل يا سلام منا صلاة مع سلام وللنبي صل يا سلام منا صلاة مع سلام يوم الجزاء نحن السلام مما نخاف يا مجيد يا الله يا عظيم أنت العظيم قال أمر عظيم وكل أمر حملا يا منبس بك يا عظيم والآل والصحب الأصول سادوا به بيضا وسود والآل
وصاحب العصور سادوا به رضا وسود لا سيما بالحصول شايف الإله ابن الوليد الله عظيم أنت العظيم قد أنبأنا أمر عظيم وأضل يا منوئيس بك يا عظيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد برسول الله والبروي والرجال من بني علوي سلكوا بمنهج النبوي برسول الله والبدوي برسول الله والبدوي والرجال من بني علوي سلكوا في منهج النبوي برسول الله والبدوي ربي إني قد مددت يدي منك أرجو فائض المدد ربي إني قد مددت يدي منك أرجو فائض المدد فأمسني
معترفا لعظيم ذنبي معترفا بهار الفضل معترفا من بهار الفضل معترفا برسول والبدوي برسول الله والبدوي والرجال من بني علوي سلكوا منهج النبوي برسول صفوة الأمم صلوات الله ذي الكرم تتغشى صفوة الأمم ما سرى هم إلى الحرم ما شرى هم إلى الحرم برسول اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته، وخصوصا إلى روح مصنف هذا الكتاب الشيخ عبد القادر بن عبد المطلب الأندونسي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقد قال الله تعالى في آياته الكريمة وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على المسلمين والمسلمات
Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang menghormati kepada para alim ulama, para guru-guru agama, para tokoh-tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, jamaah Majelis Ta'lim Nurul Mahabbah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah di malam satu ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan nur ilmu kepada kita yang hadir di sini. Amin Allahumma amin. Yang 465 yang dan semoga Allah curahkan rahmatnya kepada kita. Semoga Allah kabulkan segala hajat kita. Semoga Allah sehatkan badan kita dalam keadaan afiat. Amin ya rabbal alamin. Di sini kita memulai malam ini pengajian. Ya, Gus. Insya Allah akan diadakan setengah bulan sekali, insya Allah setiap malam Sabtu. Kemudian malam Sabtu berikutnya kita di Tanjung Batu lagi. Habis itu kasih pulang. Nah, jadi berhubung di Tanjung Batu itu kitabnya di sana itu diletakkan, maka di sini kitab baru yang kita buka yang berjudul Kitab Penawar Bagi Hati. Nah, mudah-mudahan kita mendapatkan berkah daripada nah, sebagai nama-nama anak manelik begini. Pengen aja penasirannya. Karena udah orang bisa seorang. Yang itu nang bagus di kopi itu nah. Buka apa Yanur nih Ram? Yanur buka apa? Yanur buka apa Yanur? Pon di rumah ada dapat. Oh ada dapat. Gila. Kita buka di halaman 5. Kalau di sini ini pada halaman ya 5. Kalau ada guru paham Pasal pertama pada menyatakan mata. Di halaman 5. Pasal yang pertama pada menyatakan pada menyatakan mata. Kampungan. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala al-mu'allif rahimahullah taala wa nafa'ana. Jadi ada mengganti ini lah. Paling atas lah kitab yang pertama pada menyatakan segala anggota yang 7 ya kah dapatkah ya. Jadi kitab yang pertama pada menyatakan segala anggota yang 7. Jadi masalah anggota 7 di sini perlu dijaga daripada berbagai macam kemaksiatan. Tujuh itu langit Allah Ta'ala cipta 7, bumi 7 lapis, langit 7 lapis. Kemudian lagi hari ada 7, macam-macam 7 sifat ada 7, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, dan macam-macam lagi banyak serta 7 itu. Termasuk ini anggota 7. Kitab yang pertama pada menyatakan segala anggota yang 7. Ada padanya 7 pasal. Nah, kita masuk di pasal yang pertama. Pasal yang pertama pada menyatakan mata. Ketahui olehmu bahwasanya mata engkau itu menjadikan dia oleh Allah Ta'ala bagi engkau karena beberapa faedah yang bangsa akhirat dan bangsa dunia. Jadi ujar Syekh Abdul Qadir, pengarang kitab Penawar Bagi Hati, Allah Ta'ala menciptakan bola mata kita itu ada tersimpan beberapa faedah yang mana faedahnya itu perkara akhirat dan perkara dunia bisa difungsikan untuk digunakan untuk negeri akhirat dan juga kita gunakan bola mata kita yang bisa melihat ini untuk perkara dunia. Napa aja sih dari selanjutnya. Maka setengah daripada segala faedahnya yang bangsa akhirat di antara faedah-faedah yang mengarah kepada akhirat ini apa aja sih, yakni memandang kepada langit dan matahari dan bulan dan bintang dan lainnya supaya berdalil engkau dengan dia atas adanya Allah Ta'ala dan atas keesaannya dan atas kuasanya.
Jadi Allah Ta'ala ini, ujar Syekh Abdul Qadir pengarang kitab ini, menciptakan dua mata kita ini. Kita fungsikan supaya mendapat faedah akhirat. Mata kita ini memandang adanya langit, matahari, bulan, bintang, pohon, gunung, lautan, dan lain sebagainya. Tujuannya adalah kita menikmati mata kita ini bisa melihat sebagai dalil atas adanya Allah Ta'ala, Sang Maha Pencipta. Jadi apapun yang kita lihat, kita tilik dengan mata kita ini di dunia ini, fungsikan ujar sidin pengarangnya, jadikan dalil bahwasanya yang kita lihat itu adalah bukti wujudnya dirimu, wahai Tuhan. Kalau tidak ada wujud dirimu, tidak ada wujud zatmu ya Allah, mana mungkin ada yang namanya bulan. Kalau tidak ada wujudmu ya Allah, mana mungkin ada yang namanya matahari. Kalau bukan ada, kalau tidak karena wujudmu ya Allah, mana mungkin ada yang namanya dunia dan isinya. Apapun yang kita lihat jadi sarana dalil untuk menunjukkan adanya wujud Allah Ta'ala. Nah itu tuh mata yang difungsikan untuk akhirat. Jadi orang awam menggunakan matanya melihat pohon, ya pohon aja sudah. Bagusnya pohon bumbili itu ya. Atau misalnya melihat pohon durian. Ya durian siapa tuh lah mulang nangnya pandang dari dunia kepada dunia. Ini dijual tuh air ampunnya tuh ya. Nah, pandang dunia kembali ke dunia, ada faedah akhiratnya. Aliyah ya ulun kan cuma bilang lo sia-sia pandangannya matanya itu tadi. Tapi bagi orang yang mengikuti saran pelajaran daripada kitab yang dikarang Syekh Abdul Qadir ini, pandangan tadi jangan dijadikan sia-sia. Fungsikan memandang di ketika kita memandang pohon durian tadi, jadikan sebagai musyahadah bahwasanya itulah kebesaranmu ya Allah menciptakan yang namanya pohon durian, dan pohon durian ini adalah bukti adanya wujudmu. Karena mustahil ada makhluk yang bernama pohon durian tanpa adanya Tuhan yang bernama Allah menciptakan pohon durian tadi. Nah, mata kita berfungsi untuk akhirat pada waktu itu. Padahal kata ini, saikung pandangannya gesen cair berjualan, saikung difungsikan untuk memandang kebesaran ciptaan Allah Ta'ala. Sama pada melihat saikung dapat sampai dunia aja, nang saikung dan sang akhiratnya sama aja pada bisa melihat kita ini, cuman tergantung pengetahuan masing-masing. Makanya ujar sidin apa tadi? Yang bangsa akhirat memandang kepada langit dan matahari dan bulan dan bintang dan lainnya supaya berdalil engkau dengan dia atas adanya Allah Ta'ala. Bukti wujud Allah Ta'ala ya diri kita dan alam semesta. Apa dalil wujudnya? Allah Ta'ala wajib bersifat wujud. Wujud artinya ada. Lawanannya adam artinya tiada. Wajib Allah Ta'ala bersifat ada. Mustahil bersifat tidak ada. Dalilnya apa? Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma. Allah Ta'ala itu apa? Yang telah menciptakan 7 petala langit dan 7 petala bumi. Dan apapun yang ada di antara keduanya sebagai dalil daripada wujudnya. Nah, orang yang paham sifat 20 memandang langit dan bumi dijadikannya dalil atas wujud Allah Ta'ala. Akhirnya pandangan matanya tadi gasan sanguinya ke negeri akhirat sebagai syukur atas nikmat melihat. Syukur atas nikmat melihat. Lalu hisab di mata ini berkurang. Amanah nih basar yang kita miliki nih. Sifat basar, sifat melihat yang kita miliki ini amanah dari Allah Ta'ala, bukan hak mutlak milik kita. Kalau benar-benar hak mutlak milik kita, penglihat di mata kita ini cabut biji mata Anda ke atas meja ini masih mampu melihat ini. Membujur lihat itu di mata. Pertama dan dunia sebenarnya tancap di tangan. Ada pacang kau melihat kalau guru cabutnya biji matanya Anda kami jadi nah mampu lah masihnya melihat. Karena andakan basar itu aman Allah Ta'ala kepada diri kita, bukan milik kita. Makanya
Baik. Nah di sini ujar Sidin, Nah, ini Sidin. fungsikanlah pandangan matamu itu untuk memandang kebesaran Allah Subhanahu wa taala melewati makhluk ciptaannya, seperti memandang matahari, bulan, bintang, pepohonan, lautan, binatang-binatang dan lain sebagainya. Lalu mata kita ini kada sia-sia, jadinya kita fungsikan untuk memandang kebesaran Allah Ta'ala lewat makhluk ciptaannya sebagai dalil atas wujudnya Tuhan kita. Karena pada etikat kita, keyakinan kita, orang mukmin, mana mungkin adanya alam semesta dan isinya tanpa adanya wujud Tuhan yang menciptakannya. Siapa? Yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyaman aja jalannya mau tahu. Ini nama bedakan tuh ilmu. Jadi Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Qul hal yastawil ladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun. Katakanlah oleh Muhammad, hal yastawi, apakah sama? Jelas sudah di Al-Quran, pembedanya di ilmu aja. Berapa sudah lain? Qul, katakanlah oleh Muhammad, hal yastawi, apakah sama alladzina, orang-orang yang ya'lamun walladzina la ya'lamun. Hai Muhammad, katakanlah Allah Ta'ala, apakah sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Jawabannya pasti la yastawi, kada sama. Pasti kada sama. Pasti kada sama. Lihat aja orang itu muninya ada ilmunya memiliki HP iPhone dibanding lawan orang yang kada tahu ilmunya memiliki HP iPhone, pasti berbeda. Kada usah nangin tuh. Baru aja kan, mun kada ada ilmunya, bukan kampasnya ada isak baranya aja jualnya pikir. Kada sama kalau apa jangan. Nah ini nih di Al-Quran, katakanlah oleh Muhammad, hai Muhammad, apakah sama orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu? Jawabannya pasti lah ya, tapi kada sama. Apakah sama orang yang berjalan bersintar lawan kada bersintar? Jawabannya pasti kada sama. Tarumpak tunggul, nah kada bersintar, saja jak tadung. Itulah pandangan orang yang berilmu dan kada berilmu itu berbeda. Ini memfungsikan dua biji matanya ini nah, hari-hari nang ini nah. Bila kada berilmu dunia tuh bang senangnya lihat. Tapi bila orang berilmu difungsikannya nikmat mataku ini untuk memandang kebesaranmu ya Allah atas makhluk yang Pian ciptakan. Jadi ampunnya di sang akhirat. Itulah zikir nang kada bahuruf kada bersuara. Disebut dengan tafakkur. Di ayat lain disebutkan hapus alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Hafal undul ayatnya. Karancakan mendengar guru ya. Panjang nulis. Alladzina yazkuruna Allah, nulis barang supaya mau ulangi ampun undul. Alladzina yazkuruna Allah, sesungguhnya orang yang senantiasa. Oh, ini yazkuruna ini fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu lil istiqbal tufidud dawam, berfungsi setiap detik fungsinya. Dari sekarang hingga kiamat berfungsi deh. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah.
Siapa-siapa orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Ta'ala tuh seperti apa contohnya zikirnya? Qiyaman, waktunya berdiri. Macam-macam waktu berdiri, waktu maluluh berdiri. Ya Allah, waktu menyanga amblang berdiri. Waktu menatap gergaji berdiri. Tapi berdirinya orang di sini berzikir. Termasuk menguasna, mencat berdiri juga. Tapi orang di sini membawa zikir. Wa qu'udan, waktu berduduk. Wa qu'udan, dan waktu berduduk. Macam-macam waktu berduduk tuh. Rahat manu guru aja, macik berduduk. Wa ala junubihim, dan waktu mereka berabah bubuh nang magernya nih. Wa ala junubihim. Wa ala junubihim. Nah, dan mereka sambil berbaring. Berdiri, berduduk, berabah, mereka ini senantiasa berzikir. Siapa? Hamba Allah, umat Rasulullah. Bila hidupnya lepas daripada zikir, lebih uyuh, lebih hina daripada kuyuh. Tahu lah kuyuh? Nah, tetap lebih hina daripada tupai. Tupai aja bertasbih. Apa zikir orang yang berdiri, berduduk, dan berbaring ini? Zikirnya apa? La ilaha illallah kah? Allah Allah kah? Ternyata kada berhuruf, kada bersuara. Zikirnya adalah wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Wa yatafakkaru. Nah, wa yatafakkaru, dan mereka senantiasa bertafakur fi khalqi, tentang penciptaan. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan mereka senantiasa bertafakur. Wa yatafakkarun, bertafakur, berpikir tentang kehebatan Allah, kebesaran Allah, kemahakuasaan Allah. Fi khalqis samawati wal ardh, tentang menciptakan as-samawat, langit, wal ardh, dan bumi. Ini orang yang bujur-bujur beriman. Waktunya memandang langit yang terdapat bintang, bulan, matahari, planet, dan lain sebagainya. Ini memandang di situ dalil wujud Allah, dalil keesaan Allah. Memandang bumi penuh dengan hamparan gunung-gunung, dedaunan, pepohonan, lautan, dan lain sebagainya. Pandangan orang nang beriman apa? Sebagai tafakur. Napa nanti tafakurakannya, pikirakannya memikirkan tentang kehebatan Allah, keperkasaan Allah, kekuasaan Allah dalam dalil wujudnya. Tanpa ada Tuhan yang bernama Allah, ini mana mungkin ada terwujud langit dan bumi. Kecuali aku Tuhan yang lain. Nah, kada boleh lepas memikirkan itu ilmu wali jajan ha. Kada usah ngaji tentang ilmu kewalian. Wali itu datang di Quran nian. Ini umum di Quran, ini umum. Napa pandiran orang-orang yang senantiasa berzikir dan bertafakur nih tentang kebesaran Allah menciptakan langit dan bumi ini tadi, menggunakan matanya nih tadi. Syukur kita kalau melihat ke lain picak, coba orang picak kenapa? Karena kalau melihat kebesaran Allah kalau cuma aja kadang melihat wujud dosa bulang, biar mempahai di muka sedin buta nah. Maju orang mengkaya parut apa namanya, parut batin, datang pahan yang kayak parut batin. Aku kadang melihat di sini, sedin picak. Masih ada. Kenapa nang mereka katakan orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah? Rabbana, hai Tuhan kami, ma khalaqta, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Aku berbiasa kan Wahai Tuhan kami, apapun yang pian cipta,
Apapun yang pian cipta ini semuanya tidak ada yang batal, tidak ada yang sia-sia. Pandangan orang yang beriman, pandangan orang yang memakai nikmat, bersyukur atas nikmat mata yang bisa melihat pakaiannya adalah apapun yang dia pandang tidak ada yang sia-sia, sekalipun yang dia pandang tahi kambing. Karena tahi kambing itu adalah dalil wujud adanya Tuhannya. Ini apa dalil wujud kambing? Tahi kambing ini berarti ada kambing. Siapa nih lalu sini tadi? Jangan orang tahijab itu. Apapun yang pian cipta tidak ada yang batal, tidak ada yang sia-sia. Kenapa jadi nangnya lihat nih kada sia-sia? Karena dijadikannya semua nangnya pandang ini sebagai sarana zikir dan sarana tafakur. Setelah orang beriman tadi sadar bahwasanya dirinya ini hamba Allah, dituntut untuk selalu berzikir, bertafakur kepada Allah. Mereka mengakui yang dicipta Allah ini kada ada sia-sia, difungsikannya matanya tadi supaya pandangannya kada sia-sia. Lalu mereka mengatakan, Subhanaka, maha suci engkau. Maha suci engkau. Berbeda sudah kalau orang awam subhanallah, maha suci Allah. Tapi ini subhanaka, maha suci engkau, seolah-olahnya berhadapan langsung dengan Tuhannya. Tapi tinggi subhanaka daripada subhanallah. Karena di dalam angka di sini artaan anta asalnya anta ini mukhatab berhadapan. Secara ilmu nahwunya kada mau mengatakan subhanaka, orang itu kada merasa berhadapan dengan Tuhannya. Setelah itu Al-Quran mengatakan faqina adzabannar, maha suci engkau ya Allah, kami sadar pian yang kuasa, kami sadar pian yang maha agung. Faqina adzabannar, faqina adzabannar, lepaskanlah kami daripada azab neraka. Tuh jam, oh belum lagi, paraknya tutup sih dia. Hapus. Nih orang nang memakai nikmat mata, ujar Syekh Abdul Qadir ini nah, supaya mata kita ini memandang dalil wujud Allah Ta'ala, dalil keesaan Allah Ta'ala pada alam semesta yang kita pandang hari-hari nang ini. Nang ini mata berapa puluh tahun udah hidup, ya kada paham juga memakai memfungsiakan nikmat Tuhan yang diberi. Dunia, hanya dunia yang dilihat, padahal di balik dunia itu ada dalil wujud. Memandang bulan, ada dalil wujud, ada dalil keesaan Tuhan. Nah, apa aja dari berdalil engkau dengan dia atas adanya Allah Ta'ala dan atas keesaannya dan atas kuasanya. Kalau ada dua Tuhan yang menciptakan alam, mustahil terwujud. Saikung hendak mencipta lalaki, saikung hendak mencipta bini, bakal lahir sesama Tuhan. Iya, nang terjadi nang bancuran belah. Ada kawa jadi alam babajana. Saikung hendak mencipta wujud binatang ini wujud gajah, saikung hendak mencipta wujud badak, bakal lahir sesama Tuhan. Kada mau jadi alam. Nah, itu telah perlunya kita mengenal sifat wahdaniyat. Yaitu tadi apa aja di sini? Dalil atas keesaannya, bukti atas wahdaniyatnya Allah Ta'ala. Mustahil berta'adud, mustahil Allah Ta'ala itu ada 2 dan 3 dan seterusnya. Tuh, makanya penting sifat 20 itu fardu ain. Kita sudah 3 kali tamat dan mengkaji sifat 20. Nah, justru itulah dengan kita mengkaji ilmu sifat 20 di sebelumnya mengaji kitab ini nyaman loh memaham. Amun langsung mengaji tanpa mempelajari sifat 20 memang mengerti. Ya namun cuma ngantuk warata. Baik mulik ya Pak. Nah. Ya sudah, wallahu a'lam bishawab, sampai sini dahulu kita lah. Tanya terlalu lawas, kasihan mulik jauh ibu-ibu. Entah. Iya kan. Kalau ibu yang mendengar dah kalau nanti gurunya.
Bagayaan bener ya, lanjut juga ini. Orangnya. Hari-hari menanggung 2 biji mata nih jenah. Jadi nurai. Maka mata baik nang kayak itu suka isi dia. Ya suka isi. Iya kadang sadar juga nang kita kaum melihat ini nikmat nang Allah Ta'ala berikan kada difungsikan untuk memandang wujud keesaannya, kebesarannya, betapa kur atas kuasanya Tuhan kada suatu pikirkan sia-sia umur baik jadi gadang pisang kada dihisap kurang baik jadi gadang pisang kada dihisap kurang gadang pisang tuh nang dihisap kurang siapa? Oh tuh garugul artinya manusia tuh sudah kita dibicarakan dah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim sungguh telah menciptakan manusia itu sebaik-baik bentuk dan rupa. Iya kada bersyukur juga Allah Ta'ala itu kan maha kuasa anjaknya Allah Ta'ala menjadikan kita mentakdirkan roh kita dimasukkan ke parut hadangan lahir betanduk pian dan serta jadi hadangan. Iya kada bersyukur juga hidup jadi manusia. Hanya doh di mata kan bisa menyukuri dah. Antak mah itirap orang. Kami ini rumah. Nah, tetap. Jadi kita tuh husnuzon aja terus manusia ini nah. Seorang kan banyak air, gimana mencari air kurang? Nah, tetap. Ini mata kita ini nah hari-hari kita arak anggung bahulu kahilir babaya kalimpanan sedikit aja sudah bilang nang ukur nikmat sudah mau banget ke langit begini aja baik ya kan dia dibutakan Tuhan seorang juga lawasnya ada menanggung 2 biji mata ya ada sadar juga isi mata kalimpanan sakit mata hanya sadar pada biji mata kan guru mana obat mata tadi aja atau mata kalimpanan nah hanya sadar isi mata karena mata tadi kada difungsikan untuk memandang kebesaran Allah Ta'ala sifat keesaan Allah Ta'ala kada memandang sifat kuasanya Allah Ta'ala yang ada di balik terciptanya langit dan bumi ini betul hukumang ini hisab Allah Ta'ala kan hanya farja'na na'mal salihan inna muqinun bulikakan kami ke dunia ya Allah na'mal salihan kami hendak beramal saleh inna muqinun kami yakin dah sekalinya ada hari akhirat seorang karena ngaji mulai di dunia karena kau bulik lagi jangan salah kamu dunianya sudah hancur dah depan hari kiamat itu tuh orang-orang kalau bertauhid hari kiamat tuh ya nah farja'na na'mal amalan salihan inna mungkin minta bulikakan kemana bulik dunianya sudah kiamat kita hancur dah maulah hidup pada tauhid nah ini nah ini nampak takutan ngaji sekitar 20 kalau gila jadi Muhammad gila itu yang mau bermain gila betul Muhammad dan setengah daripadanya selanjutnya teranglah dikupasakan pada habisan kita dan setengah daripadanya melihat akan Quran nah ya kalau nikmat mata kita ini Allah Ta'ala berikan nikmat mata yang bisa melihat fungsi akan melihat ke Al-Quran ini pandangan di Masjid Salim aja sama saja melihat HP, memicin HP, membeli WA tak tahuan pada orang pun apa ke dunia anda masih ini kan ada kayak bakal melihat HP gue aja ngomongin mereka ngambil aja iya lain kisahnya nih lain fungsikan melihat Quran dilihat aja kan guru jadi baca juga ini kan ada, nang dilihat YouTube, setiap YouTube
ujungannya drama Korea. Tahu umat juga nangis si Acil Inor, misalnya tuh kan. Cuma Acil Inor ini lain hobi Korea sih Din. Iya. Sini hobinya apa? Roma Irama. Melihat Quran. Jadi mata tuh fungsikan melihat Al-Quran. Jadi sebagai wujud nikmat mata. Sebelum makanya ujar Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah, khalifah Rasulullah, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab dulu dirimu sebelum kau dihisab pada hari kiamat. Hitung dulu diri kita hisab, tak banyak memang mengusahakan berbuat zikir kepada Allah, tak banyak lalainya kayak dunia nih. Bisa jadi kita pikirkan mata aku ini lah tarancak aku pakai memandang kebesaran Tuhan kah, atau memandang mencari hubur dunia kan? Tidak usah hubur dunia, melihat pohon gumbil, melihat aja, bukan melihat pohon pisang, sampai pohon pisang aja sudah rugi orang tak. Kata kau mendustakan kepada sang penciptanya, maka pohon pisang itu dalil wujud Allah Ta'ala. Allah Ta'ala wajib bersifat wujud, artinya ada, mustahil bersifat tiada, yaitu bersifat adam, artinya tiada. Kalau sifat nafsiyahnya, dalilnya Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma, itu dalil wujud. Pohon pisang itu karena pohon pisang itu termasuk bil ard wa ma bainahuma. Kada dijadikan itu sarana tafakur dan sarana zikir, kayak ayat tadi rugi kurang tuh. Bojong tuha umur wara. Behira mau umur, gue nyatai gue ya. Behira sambil main dum. Sakit gelap. Wah, muka dimahnya pada saja rasa kulit turun dong. Wah, juga ada turun ke sini. Isi kitabnya kayak itu. Dan setengah daripadanya melihat akan Quran telah dibaca, ditadaburi ulang. Ini sanunuh membaca Quran, melihat Quran ria orangnya. Semua. Karenanya kada ada dasar kebatinan. Dan melihat akan jalan kepada masjid. Maksudnya mata tadi fungsikan melihat jalan menuju masjid, bukan melihat jalan menuju rumah. Maka jauhannya rumah. Melihat jalan menuju ke warung jablay, atau melihat jalan menuju ke diskotik, itu ngarannya laknat. Nang disuruh di sini fungsiakan penglihatan mata kita yang Allah Ta'ala titipi amanah, kenikmatan berupa penglihatan pada mata kita, fungsikan untuk memandang jalan menuju masjid, apalagi masjidnya sing parakan. Nah, kayak itu. Ini kada melihat jalan yang lain, yang difungsikan melihat apa? Melihat biji tarumbul, melihat biji dumduman, melihat apa lagi itu? Macam-macam, melihat biji dadu. Tunggu, ini hisab Allah Ta'ala masalah di penglihatan dua mata ini kita. Ulukum, tiap kita ini apa? Ra'in. Wakulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Semua yang ada pada diri kita ini akan dipertanggungjawabkan. Rancak menggunakan tafakur lawan zikir kah, atau terancak menggunakan lalai lawan Tuhan enggak? Tanggung jawabannya di akhirat. Dan sambungannya bilang, dan kepada tempat menuntut ilmu, fungsikan mata tadi mengarah memandang kepada jalan menuntut ilmu. Artinya lalu orangnya turun ke majelis taklim. Hujan guru ya, hujan kan ada mantel, ada payung, itulah digunakan untuk ke tempat menuntut ilmu. Mata ini tadi, kalau dipicahkan Tuhan, karena rancangan kubur nikmat, ada sadar lalu diberi Allah Ta'ala menikmat melihat ini. Melihat Tuhan gubili-gubili itu bang sudah, melihat hayam-hayam itu bang sudah,
melihat bidawang ya bidawang itu bang sudah, padahal semuanya itu di balik makhluk yang ada di muka bumi ini ada tersimpan dalil wujud Allah Ta'ala, ada tersimpan dalil kuasanya Allah Ta'ala, dan ada tersimpan dalil keesaannya Allah Ta'ala yang bersifat wahdaniyat. Itu. Dan setengah daripada faedahnya yang bangsa dunia, itu tadi bangsa akhirat lah, bangsa akhirat ini tak ada serang ke. Yang tahu lah membaca kita ini, jangankan hadirin, nang tukang baca kan karena jadi bila orang banyak itu nih bakal diri untuk orang, ada nyari kipian nggak ada. Dan setengah daripada faedahnya yang bangsa dunia melihat perusahaan engkau, faedahnya tuh berkat beisi mata kau melihat, lalu kau pian ma'aduk amplang, ada angin nikmat kau juga, dan melepaskan engkau daripada segala yang menyakiti hawa maliung batis ini, dan daripada apa? Daripada tajajak paku, tasipak tunggul, tajajak paci, tajabur kalubang, seperti jatuh dan berlaga seperti jatuh dan apa bacaan itu berlaga juga dan berlaga. Apa bahasa Arab? Ya, jelak saya jelak. Dan bermula mensyukurkan mata itu, memelihara padanya tiap-tiap melihat yang haram. Nah, itu tanda-tanda orang mensyukuri nikmat mata, kada kupur atas pandangannya, seperti melihat perempuan yang lain daripada istrinya. Nah, itu tujuh memandang perempuan lain daripada bini seorang. Dipakainya itu tuh menggunakan kas itu disertai dengan syahwat, maka terjadilah yang namanya zina mata. Laknat pulang bagi orang ini tadi. Jadi dunia biasa ini tetap, karena di akhirat kan tahu dia memilih hisab dan sahayanya dan mahramnya. Karena bagian di situ tuh, makanya disuruh apa? Menundukkan pandangan di Al-Quran. Dan seperti melihat akal yang muda belia, lagi muda belia. Makanya ini banyak dijadikan dalil sesat. Nama dalil sesatnya memandang keelokan Allah Ta'ala jangan kepadanya pada diorgongan. Itu kan usah menjual-jual nama Tuhan. Dan seperti melihat akan aurat laki-laki, maka lazimkan olehmu akan memelihara mata engkau, pelihara daripada hal-hal yang membawa syahwat tadi. Firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un. Artinya, bersabda olehmu hai Rasulullah, atau katakanlah olehmu hai Muhammad, bagi sekalian yang beriman, artinya kepada orang-orang yang beriman, apa yang disuruh Allah Ta'ala menyuruh lewat Rasulullah, pejamkan oleh kamu akan mata kamu daripada barang yang tiada harus bagi kamu melihatnya. Niscaya memejam oleh mereka itu akan segala mata mereka. Jadi orang-orang yang beriman jangan dipandiri Rasulullah kayak itu, amun kada beriman menolaknya. Dan suruh olehmu akan mereka itu dengan memelihara faraj, memelihara kemaluan mereka itu. Niscaya memelihara mereka itu akan segala faraj mereka. Jadi orang-orang yang tadi memelihara kemaluannya daripada berbuat zina.
daripada barang yang haram dikerjakan dengan dia, dan yang demikian memelihara itu lebih baik bagi mereka itu. Nah, artinya azkallahum, lebih baik daripada mereka itu, untuk lebih baik untuk mereka orang-orang mukminin tadi, menjaga pandangan, memejamkan pandangan daripada melihat aurat orang lain, dan memelihara furujahum, kemaluan mereka daripada berbuat perzinaan. Bahwasanya Allah Ta'ala sangat mengetahui akan batin yang mengerjakan mereka itu akan dia semacam dengan zahirannya. Jadi batin kita itu sedalam apapun kita berbisik hati kita, zat Allah Ta'ala mengetahui dan mendengar apa yang digeritikakan hati manusia. Wallahu alimun bizatis sudur. Tahu Allah Ta'ala apa yang tergeritik di hati kita. Maka membalas ia akan mereka itu atasnya. Nah, semuanya itu akan dibalas oleh Allah Ta'ala bila pandangan kita membawa pandangan yang disertai dengan zikir dan tafakur tadi dibalas nikmat oleh Allah Ta'ala. Bila pandangan kita membawa nafsu dan syahwat dibalas oleh Allah Ta'ala dengan siksa dan azabnya. Na'udzubillahi min dzalik. Ada pada ayat ini mengajar kelakuan yang baik dan memberi tahu dan menakutkan. Maka adapun mengajar adab, maka firman-Nya bersabda olehmu bagi sekalian yang beriman, niscaya memejamkan mereka itu akan segala mata mereka daripada barang yang tiada halal memandang kepadanya, dan dengan itu perkataan menyuruh Allah Ta'ala akan hambanya dengan berkelakuan yang baik. Nah, ya Allah Ta'ala yaghuddu absarihim wa yahfazu furujahum, disuruh kita berakhlak yang baik, kada mata keranjang, kada mata jelalatan, ada lingas sana lingas sini, palingas gawe kawan tuh ya kenapa mak irit yaitu memelihara matanya daripada melihat yang haram dan memelihara kemaluannya daripada yang tiada halal dikerjakan dengan dia. Itu tanda-tanda orang yang mukminin, orang-orang yang sudah berpegang kepada keimanan kepada Allah, keimanan kepada Rasulullah, keimanan kepada kitab-kitab Allah, keimanan kepada para malaikat Allah, keimanan kepada apa lagi? Kepada yaumil akhir, dan keimanan kepada qada dan qadarnya Allah Ta'ala. Orang yang mukminin sudah berpegang teguh dengan rukun iman yang 6 tersebut, yaitu memelihara matanya daripada yang haram dan memelihara kemaluannya daripada yang tiada halal dikerjakan dengan dia. Maka wajib atas sekalian hamba menjunjung perintah Tuhannya, dan jika tiada, niscaya adalah ia jahat perangai dan patut ia dimurkai dan disiksa. Bilanya kada maasi dalam perintah Allah Ta'ala, disuruh pejamkan pandangan daripada memandang aurat orang lain, memelihara kemuliaan kemaluan daripada yang kada halal, maka tunggulah ujar di sini bilanya kada menjunjung tinggi perintah Allah Ta'ala, bilanya melepas sifat ketakwaan, maka orang itu berperangai jahat. Bilanya sudah berperangai jahat, patut dimurkai dan patut disiksa. Jauh lagi Anda dapat ridha Allah Ta'ala. Dan adapun memberitahu, maka firman-Nya bermula demikian, memejamkan mata dan memelihara faraj itu lebih membersihkan dan lebih menambahkan bagi mereka. Zalika azkallahum. Nah, jadi orang-orang yang sudah mampu memelihara pandangannya daripada memandang yang diharamkan, mampu menjaga kemaluannya, tidak melakukan zina, daripada berhubungan kepada orang yang diharamkan, maka orang itu adalah apa? Lebih membersihkan dirinya, azka lahum,
membersihkan dirinya dan menambahkan bagi mereka itu, memberitahu Allah Ta'ala dengan ini perkataan atas bahwasanya memejamkan mata dan memelihara faraj itu keduanya sebab bagi membersihkan hati. Jadi dengan sebab kita menjaga mata kita daripada memandang yang diharamkan, menjaga kemaluan kita daripada berhubungan kepada orang yang diharamkan, itu adalah salah satu penyebab kebersihan hati kita. Membersihkan hati daripada segala dosa. Nah, membersihkan hati kita daripada dosa-dosa. Karena nafsu syahwat itu ketujuh mengarahkan kepada dosa dan kejahatan. Di ayat lain disebutkan, wa ma ubari'un nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu itu selalu mengarah, maulah kita condong kepada perbuatan jahat, perbuatan yang mengandung dosa. Akibat apa? Kadang memelihara pandangan dan kadang memelihara kemaluan. Dan sebab bagi membanyakan pekerjaan kebajikan. Dan adapun menakutkan, maka firman-Nya bahwasanya Allah Ta'ala sangat mengetahui akan batin. Barang yang mengerjakan kamu akan dia seperti mengetahui akan zahirnya. Jadi Allah Ta'ala itu tahu apa yang ada di batin hamba. Itu sebagaimana tahunya jahirnya. Jahir hamba misalnya memakai baju hirang kayak ini Allah Ta'ala tuh tahu isi hati nang baju hirang ini lebih nyata daripada memakai baju hirang kayak ini. Jelas, nampak jelas dalam pandangan Allah Ta'ala. Tahu apa yang ada di balik dada kita, di geritikan hati kita, tahu Allah Ta'ala, maha tahu. Maka sampai-sampai jangankan diri kita, sampai-sampai ulat yang berada di dalam batu, di dasar bawah laut yang paling dalam pun tahu Allah Ta'ala apa yang ditasbihkannya. Maka selagi membalas ia akan dia. Jika ada ia yang baik, saya membalas ia dengan pahala dan kesenangan dan surga. Dan jika ada ia kejahatan, maka membalas ia dengan siksa dan api neraka. Itu kesimpulannya. Amun si hamba tadi berlaku baik, dibalas dengan kenikmatan surga, kesenangan surga. Bila hamba ini tadi berlaku ingkar kepada Allah Ta'ala, dibalas dengan siksa dan api neraka. Bagi kita manusia ini pilih mana, ashabul yamin ke ashabul shimal. Itu sudah ada diceritakan di Al-Quran. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Baca terjemahnya apa golongan ashabul yamin. Wa ashabul shimal ma ashabul shimal. Baca terjemahnya di surah Waqiah itu apa golongan kiri. Karena manusia ini diberi Allah Ta'ala akal dan nafsu. Bilanya lebih condong ke nafsu, ya ini tadi siksa dan neraka. Karena orang tersebut lebih hina daripada binatang. Bila lebih condong menang akalnya, orang itu lebih mudah daripada malaikat. Jadi ketika Allah menciptakan akal, kun jadi akal misalnya. Nah, di kacamata apa melihat akalnya? Wahai akal, man anta wa man ana. Hai akal, siapa ikam siapa aku? Ujar akal langsung, anta rabbi wa ana abduka. Pian Tuhanku, ulun hamba pian. Lulus. Ujar si akal. Dicipta pula nafsu, ya nafsu. Wahai nafsu, man anta wa man ana. Siapa ikam siapa aku? Anta wa ana. Ikam aku. Siksa Allah Ta'ala 1000 tahun dibenam di api. Sudah al-fasana, sudah 1000 tahun. Yahruqu bin nar, dibakar di api. Anda pulang. Man anta wa man ana. Siapa ikam siapa aku? Ana anta. Ikam aku. Alhamdulillah pada jarak. Di sinapso ada pada diri kita ini. Kita pikirkanlah, jangan terfokus ke kisahnya. Ini orangnya ini ada pada diri kita. Nang di kisahnya. Ya kadang ini kadang mau bungal sama kita. Anak, anta, aku, igam ya. Kau bener nih. Jadi orang
Aduh saya orang nang kata juga aku baikam nang kisah jaga untuk ya karena nafsuan tuh ya ini nih orangnya di nyala makan orang di baju tidak enggak 1000 tahun juga kayak kata jarak pula si yan nafs man siapa man anta wa man ana siapa ikam siapa aku tetap pakai jawab membihau anak-anak anta aku ikam war ada pada kita bandanya nih Sari putarnya kedengar turun di mana tuh? Oh dikuasakan, dikuasakan. Iya dilapari. Perang dipuasakan 1000 tahun orang. Hanya yang aku antara Rabbi wa ana abduka pian Tuhan ulun hamba. Nah. Kira-kira nih kisah lapar dan ini bakal kamu terus di belakang. Sudahkah? Jam 9:30. Ya, jadi kita biasanya sampai jam 9:30. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita futuhal arifin. Semoga Allah berikan di dalam kalbu kita nur agar bisa mendapatkan paham daripada futuhal arifin. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mengalirkan kepada kita berkah daripada musannif kitab ini yaitu Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib ini. Dan mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita, menghalau kita bersama para guru-guru kita dan bersama para aulia hingga kita digiring di bawah benderanya Rasulullah SAW dan hingga kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah dengan berkah sahib hadzal kitab al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna ladzina yanfa'una rabbi faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ya munawwirul qulub nawwir qulubana bi nuril ma'rifatik wa bi nuri hidayatik. Allahumma sudurana wa nawwir 'alaina qulubana wa wa'ana sayyi'atina waghfir lana dhunubana wa tawaffana ma'al abrar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sedikit kita tahlil kita sedekahkan kepada para orang tua kita yang terdahulu. Semoga Allah terangi kubur mereka, semoga Allah luaskan kubur mereka, semoga Allah turunkan rahmat ke dalam kubur mereka, dan semoga Allah jadikan kubur orang-orang tua kita, datuk nenek kita, kuitan kita yang telah meninggal dunia terdahulu, Allah jadikan kubur mereka kebun daripada kebun surga Allah. Ala hadiniyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadrati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah 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 sayyidina Muhammadur Rasulullah. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين 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 يا الله يا رحمن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أوصل وبلغ وتقبل ثواب ما قرأناه وما هللناه إلى حضرة سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم زيادة بشرفه وكرمه ثم أوصل وبلغ وتقبل ثواب ما قرأناه إلى جميع الأرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وعلى كل الصحابة والقرابة والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم ثواب مثل ثواب ذلك إلى أرواح أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وكل صحابة رسول الله أجمعين ثم إلى أرواح أربعة الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمبصرين وسادة الصوفية المحققين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أوصل وبلغ وتقبل ثواب ما قرأناه إلى جميع الأرواح مشايخنا ومعلمنا وأساتذتنا ووالدينا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولقراباتنا ولإخواننا من أموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفار النيران برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ادخلهم الجنة بغير حساب واحشر ارواحهم في جملة الانبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والاولياء والمتقين يا الله يا ارحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم berilah amin ridho minta ikhlas